వెల్ మనము ఇప్పుడు దాకా 5 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం ఫర్ ద ఫస్ట్ 14 వర్సెస్. ఈ ఫస్ట్ 14 వర్సెస్లో ప్రాథమికంగా 3rd verse to 14th verse ఇట్స్ 202 వర్డ్స్ ఇన్ గ్రీక్. ఒకటే సెంటెన్స్గా ఉంటుంది. దాంట్లో హౌ ఫాదర్ హ్యాస్ ఎలెక్టెడ్ అస్, ఎలక్షన్ గురించి చూసాం. తర్వాత అడాప్షన్ గురించి చూసాం, హౌ హీ హ్యాస్ టేకెన్ అస్ ఇన్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ హౌ హీ హ్యాస్ ప్రీడెస్టైన్డ్ అస్, తన యొక్క కృపలో ముందుగా మనల్ని ఏ విధంగా ఏర్పరిచాడో చూసాం. అండ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద రిడెంప్షన్ వీ హ్యావ్, the forgiveness we have, and the wisdom and knowledge that is given to us in Jesus Christ. And finally, in the Holy Spirit, we have the security and the sealing. So, in 14 verses low, we understand that we are born rich. మనము క్రొత్తగా జన్మించినప్పుడే చాలా ధనికులుగా మనం పుట్టాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. We are born rich when we are born again, when we are born spiritually into Christ. Now we need to grow spiritually. I spoke about that in adoption. When you are adopted into a kingly family, into a royal family, you need to be trained how to become royal. ఒక ధనిక కుటుంబంలోకి మీరు దత్తత తీసుకున్న తర్వాత ఆ ధనికుల్లాగే ఎలా జీవించాలో మీరు నేర్చుకోవాలి అని. If you are not growing spiritually, we will end up as spiritual dwarfs. మనం కనుక ఆత్మీయంగా ఎదగకపోయినట్లయితే మనము ఆత్మీయ మరుగుజ్జులుగా మిగిలిపోతూ ఉంటూ ఉంటాం. సో పార్ట్ 1, దట్ ఈస్ వర్సెస్ 1 to 14, is prayer. Part 2, that is from verses 15 to 23, is prayer. అది స్తుతి ఆరాధన, ఇది ప్రార్థన. మొదటి 14 వచనాలు who we are. The first 14 verses speaks about మనము ఎవరమే. Then the next 15 to 23, it speaks about what we can become. మనము ఏమి అవ్వగలం, ఏమి అవుతాం, what we will become and what we can become. అది మనం చూడబోతున్నాం. Paul rejoiced to know that these people trusted in the Lord as Savior, and he's thanking God for that. But he wanted now to see that they grow. Paul has written 4 letters from prison. Among them, he wrote to 3 churches, Ephesus, Colossae, and Philippi. And regarding all the 3 churches, he prayed. ఈ 3 సంఘాలకి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. And in every prayer, he only prayed about their spiritual blessings, not the material blessings. The spiritual perception that would change their Christian character. ఆయన ఆత్మీయ దృక్పథం వాళ్ళ యొక్క క్రైస్తవ శీలాన్ని మార్చేదిగా ఉంటుంది, కానీ భౌతిక అవసరతల గురించి ఎక్కడ కూడా ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లు లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ రిచ్ ప్రేయర్. ఆల్ దీస్ 3 prayers are very rich. They are very rich because the riches that come out of that prayer are eternal and spiritual. ఆ యొక్క ప్రార్థన యొక్క జవాబుగా వచ్చేటువంటి విషయాలు ఆత్మీయమైనవి, నిత్యత్వానికి సంబంధించినవి. సో హ్యావింగ్ గివెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ verse 15 to 23. For this reason, because I have heard of your faith in Lord Jesus and your love towards all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in the age but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which in his body the fullness of him who fills all in all. తెలుగులో చదువుతాను. ఈ హేతు చేత ప్రభువైన యేసునందలి మీ విశ్వాసమును గూర్చి
పరిశుద్ధులందరి ఎడల మీరు చూపుచున్న విశ్వాసమును గూర్చి నేను విన్నప్పటి నుండి మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన ఆయన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధుల్లో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయం బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకోవాలన్నని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపియగు తండ్రి తను తెలుసుకుంటేందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత గల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనలందు మిమ్మల్ని గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. ఆయన ఆ బలాతిశయం చేత క్రీస్తును మృతుల్లో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటేను, అధికారము కంటేను, శక్తి కంటేను, ప్రభుత్వము కంటేను ఈ యుగమునందు మాత్రమే గాక రాబో యుగమునందును పేరు పొందిన ప్రతి నామము కంటేను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండబెట్టుకొని ఉన్నాడు. మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తము పైన ఆయనను సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించెను. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము. సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది. When we see the first 14 verses, we see the eulogy of Paul. పౌలు యొక్క ఆరాధన, పౌలు యొక్క స్తోత్ర కీర్తన మనకు కనబడతా ఉంది. ఆయన ఏ విధంగా తన గుండె లోతుల్లోంచి దేవుణ్ణి గణపరుస్తున్నాడో, స్తుతిస్తున్నాడో, ఆరాధిస్తున్నాడో, మెచ్చుకుంటున్నాడో మనకి అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ హిస్ ప్రైజ్, దట్ ఈస్ హిస్ వర్షిప్. అది ఆయన యొక్క ఆరాధన, ఆయన యొక్క కృతజ్ఞత. అయితే వర్స్ 15 to 23 ఇట్ గివ్స్ ఎ మోడల్ ప్రేయర్, ఒక మాదిరికరమైనటువంటి ప్రార్థన. వెరీ క్విక్లీ ఈ ప్రార్థనలో ఐ సీ 7 points, 7 points మనం చూస్తున్నాం. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ అవుట్లైన్, తర్వాత మనం డీటెయిల్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం. వాట్ ఆర్ ది 7 points? ఇందులో ఉన్నటువంటి 7 points ఏంటి చూద్దాం. పాల్ ప్రేడ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఫర్ దేర్ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్. ఆయన ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం ప్రార్థన చేశాడు. ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దీస్ ఆర్ ద 7 points. నెంబర్ 1, ఇట్ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ పీపుల్ హూమ్ హీఈస్ ప్రేయింగ్ ఫర్. తాను ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నాడో వాళ్ళ గురించి ఆయనకి తెలుసు. ఆత్మీయంగా తెలిసిన వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. దట్స్ నెంబర్ 1. ఇట్ వాజ్ థ్యాంక్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్ దట్ నెవర్ ఎండ్స్ అండ్ ఇట్స్ మోటివేషనల్. ఆయన కృతజ్ఞతా భావంతో, సంతోషంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అదే తనకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రభువులో ఉన్నారు కాబట్టి. నెంబర్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్. నెంబర్ 2 థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్. మూడోది, ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ టు బ్రింగ్ గ్లోరీ టు గాడ్. ఈ యొక్క ప్రార్థన ఫలము ఏంటంటే దేవునికి మహిమ కలగాలని. దట్స్ ద థర్డ్ వన్. నెంబర్ 4, ఇట్ హ్యాడ్ ద రైట్ రిక్వెస్ట్. అందుట్లో సరి అయినటువంటి కోరిక ఉంది. నాలెడ్జ్ అండ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ట్రూత్స్. ఒకటి జ్ఞానము, రెండోది వెలిగింపు, మూడోది ఆత్మీయమైనటువంటి అవగాహన, ఆత్మపరమైన సత్యముల యొక్క అవగాహన. ద ఫోర్త్ వన్. ఫిఫ్త్ వన్, ఇట్ హ్యాడ్ ద రైట్ పర్స్పెక్టివ్. సరి అయినటువంటి దృక్పథం ఉంది. ఎందుకో తెలుసా? రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇటర్నల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఆయన ఆత్మపరమైన నిత్యమైన స్వాస్థ్యం కోసం ప్రార్థన చేశాడు. క్షణికమైన వాటి కోసం ప్రార్థన చేయలేదు. నెంబర్ 6, ఇట్ సాట్ ఫర్ ది అల్టిమేట్ పవర్. అది అంతిమ శక్తి కోసం విజ్ఞాపన చేసింది. ద పవర్ ఆఫ్ రిజరెక్షన్. పునరుద్ధాన శక్తిని ఆయన వాళ్ళకి అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేశాడు. ఏడోది, ఇట్ హ్యాడ్ ద రైట్ విజన్ ఆఫ్ సీయింగ్ క్రైస్ట్ యాజ్ ద సుప్రీం హెడ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని అన్నిటిపైన సర్వాధికారము కలిగినటువంటి శిరస్సుగా చూడటానికి ఆయన నుండి వచ్చేటువంటి నింపుదల ప్రతి ఒక్కరూ అనుభవించాలని. అండ్ ఫర్దర్ ఇన్ హిస్ ఫీలింగ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్. దీస్ ఆర్ ద 7 points. సింగిల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే, నెంబర్ 1, ఇట్స్ ఇన్ఫార్మ్డ్. నెంబర్ 2, ఇట్స్ థ్యాంక్ఫుల్. నెంబర్ 2, ఇట్ ఇంటెండెడ్ గాడ్స్ గ్లోరీ. నెంబర్ 4, ఇట్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ది స్పిరిచువల్ ట్రూత్స్. నెంబర్ 5, it has spiritual inheritance. Number 6, it has the ultimate power of resurrection. Number 7, it made Christ the ultimate head. So ఇవి 7 points అన్నమాట. జస్ట్
మీకు అంటే ఆ యొక్క 19వ వచనం 15వ వచనం నుంచి 23వ వచనం దాకా చదివినప్పుడు కనబడేటువంటి విషయం. వీటిని మనము 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఎవ్రీ పార్ట్ చదువుతాను, తర్వాత దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. 15-16 ఈ 2 వర్సెస్కి నేను ఇచ్చినటువంటి హెడ్డింగ్ ఏంటంటే స్పిరిచువల్ కన్సర్న్, ఆత్మపరమైనటువంటి భారం, ఆత్మపరమైనటువంటి తపన, కన్సర్న్ బాధ్యత, స్పిరిచువల్ కన్సర్న్, ప్యాషన్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్, ఎ ప్యాషన్ ఎ బిలీవర్ షుడ్ హ్యావ్. ఒక విశ్వాసికి ఉండాల్సినటువంటి తృష్ణ, ఒక విశ్వాసికి ఉండాల్సినటువంటి ఆశ 15-16 వచనాల్లో మనకు కనబడుతుంది. ఫర్ దిస్ రీజన్, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ ఇన్ లార్డ్ జీసస్ అండ్ యువర్ లవ్ టువర్డ్స్ ఆల్ ద సెయింట్స్, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayer. ఈ హేతు చేత ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి మీ విశ్వాసమును గూర్చి పరిశుద్ధుల అందరి ఎడల మీరు చూపుచున్న, అక్కడ విశ్వాసము అని తెలుగు ఉన్నది, యాక్చువల్గా అయితే కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్లో ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. మనుషుల మీద ఉండాల్సింది ప్రేమ, ప్రేమను బట్టి ఆ మనుషుల్ని మనం నమ్ముతాం. సో లవ్ బికమ్స్ ది యాంగిల్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ పీపుల్ అరౌండ్ అస్ ఈస్ కన్సర్న్. కాబట్టి మనుషులందరి మీద మీరు చూపుచున్న ప్రేమను గురించి నేను విన్నప్పటి నుండి మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. నో వెన్ వి లుక్ అట్ దీస్ 2 sentences or 2 verses, మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే దే హ్యాడ్ ఫెయిత్ ఇన్ ద లార్డ్, క్రీస్తు ప్రభు మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉంది. లవ్ ఫర్ ఆల్ ద సెయింట్స్, మనుషులందరి మీద వాళ్ళకి ప్రేమ ఉన్నది. ఫెయిత్ టువర్డ్స్ గాడ్, దట్ ఈస్ వర్టికల్, అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ పీపుల్, దట్ ఈస్ హారిజాంటల్. ఈ రెండు కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఫెయిత్ అండ్ లవ్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. యూ కెనాట్ హ్యావ్ వితౌట్ ది అదర్. నేను దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచానని మనుషుల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండకుండా ఉండలేవు. అలా చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు అని అర్థం. ఓకే, మనుషుల మీద ప్రేమ కలిగి ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తూ దేవుడికి వేరుగా ఉన్నట్లయితే అది అసాధ్యం. If you don't have faith in God, you will definitely become egoistic, you will definitely become selfish, you will be living only under the sun. సూర్యుడి కింద జీవిస్తూ ఉంటావు కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు మనుషుల మీద ప్రేమ చూపిస్తున్నట్లు అనిపిస్తున్నా ఆ ప్రేమలో వేరే అంతరార్థం ఉంటుంది. సో అగాపే లవ్ క్యాన్ కమ్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ద అల్టిమేట్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. దేవుని మీద ఎప్పుడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో అప్పుడే మనుషుల్ని ప్రేమించగలుగుతాం. ఫెయిత్ అండ్ లవ్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆత్మీయమైనటువంటి ఎదుగుదల, ఆత్మపరమైనటువంటి ఎదుగుదల, ఒక విధంగా బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ ఎప్పుడు కలుగుద్దంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ టువర్డ్స్ గాడ్ అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ పీపుల్. ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు ఆత్మపరమైనటువంటి ఎదుగుదల స్పష్టంగా ఉంటుంది. ట్రూ స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు గ్రాటిట్యూడ్. ఎందుకనంటే దేవుని ఎడల విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు, మనుషుల ఎడల ప్రేమ ఉన్నప్పుడు కనబడినటువంటి ప్రతి మనిషిని బట్టి, ప్రతి మనిషి దగ్గర నుంచి నీకు వస్తున్నటువంటి మంచి విషయాన్ని బట్టి యూ విల్ బి ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ గ్రాటిట్యూడ్, యూ విల్ బి ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్. పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఫెయిత్ అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ బి థ్యాంక్ఫుల్. ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత అనేది ఉంటుంది. ఫెయిత్, లవ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్, దట్ ఈస్ ద క్రిస్టియన్ కన్సిస్టెన్సీ. ప్రేమ, విశ్వాసము, కృతజ్ఞత, ఈ మూడు ఎవరికైతే ఉంటావో వాళ్ళలో క్రైస్తవ స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీ లైఫ్లో ఈ మూడు ఉన్నాయో లేవో చూడండి. ఆ మూడు అయితే కలిసి ఉంటే లేకపోతే ఏది ఉండదు. ఒకవేళ నీకు ఏదైనా ఉద్యోగం వచ్చిందని థ్యాంక్స్ చెప్పావంటే అది ఓన్లీ ముఖస్థుతి మాత్రమే. ఎందుకంటే దేవుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ జాబ్ అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత మర్చిపోతావు. ఎందుకనంటే యు ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. నువ్వు ఇతర మనుషుల మీద వాళ్ళు ఒకవేళ వేరుగా ప్రవర్తించినప్పుడు ప్రేమ చూపించలేదు అనంటే కనుక యు ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. వెన్ ఫెయిత్, లవ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్, యూ విల్ బి కన్సిస్టెంట్లీ గ్రోయింగ్. ఆ మూడు కలిసి ఉన్నప్పుడు నువ్వు సమతుల్యతతో ఎదుగుతూ ఉంటావు. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెసన్ వీ కెన్ లెర్న్. ఎవ్రీ believer should have this kind of passion. I should have faith towards God, love towards people and gratitude regarding everything. ఎంత బాగుందో చూడండి. దేవుని పట్ల విశ్వాసం,
మనుషుల పట్ల ప్రేమ అన్ని విషయాల్లో కృతజ్ఞత. సో బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ అని పౌలు భక్తుడు ఫిలిప్పీలకు రాస్తున్నాడంటే కారణం అదన్నమాట. సో దాట్స్ ద పాయింట్ నెంబర్ 1, స్పిరిచువల్ కన్సర్న్, ప్యాషన్ ఎ బిలీవర్ షుడ్ హ్యావ్. వర్సెస్ 17 to 19, 17వ వచనం నుంచి 19వ వచనం దాకా చదువుదాం. దీంట్లో మనం నేర్చుకునేటువంటి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఈ స్పిరిచువల్ కన్సర్న్, ఆత్మీయమైనటువంటి కోరిక, తపన. సెకండ్ ఏంటంటే స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, ఆత్మపరమైనటువంటి జ్ఞానము. దాంతో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే, ద పొటెన్షియల్ ఎ బిలీవర్ హ్యాస్ ఇన్ స్టోర్. తన కోసం స్థిరపరిచిన, తన కోసం దాచిపెట్టబడిన, తన కోసం ఉంచి ఉన్న, తన కోసం రిజర్వ్గా ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటో తనకి ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట, ఈ యొక్క తెలివి ద్వారా. ఓకే, అదేంటో మనం చూద్దాం. 17, 18, 19, 17, 18, 19. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. Look at this one verse. You have the Trinity. That the God of our Lord Jesus Christ, that is the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. So we have all the three persons here, having the eyes of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe according to the working of his great might. Mariyu మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో అనే మాట 3 సార్లు కనబడుతుంది చూడండి. ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యము ఎట్టిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయము బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో, 3 సార్లు ఎట్టిదో. So that means there are 3 spiritual truths we are going to learn from this. మీరు తెలుసుకోవాలని, that is knowledge. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపియగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకొనుట యందు, that's again knowledge. మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతను గల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనలందు మిమ్మల్ని గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సూపర్ ప్రేయర్, చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన. దిస్ ప్రేయర్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ అస్ ద స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఈ ప్రార్థన మన జీవితంలో నెరవేరాలి. మేబీ యూ నీడ్ టు ప్రే దిస్ టు యువర్ సెల్ఫ్. బహుశా ఈ ప్రార్థన నీకు నువ్వు చేసుకోగలుగుతావు, చేస్తే బాగుంటుందేమో. వెన్ యూ రీడ్ దిస్ స్క్రిప్చర్, ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని చదివి, ప్రభా ఈ వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయము నాకు అనుగ్రహించు ప్రభా అని అన్నప్పుడు, నీకు శోధనలు ఉంటాయి, నీకు సమస్యలు ఉంటాయి, నీకు కష్టాలు ఉంటాయి, నీకు ఒంటరితనం ఉంటుంది, నీకు బాధ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ హ్యాండిల్ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్. ఈ యొక్క ఆత్మపరమైనటువంటి జ్ఞానంతో యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. ఎందుకనంటే గాడ్స్ నాలెడ్జ్, గాడ్స్ సుప్రీం నాలెడ్జ్, గాడ్స్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ క్యాన్ గివ్ యూ ద పవర్ టు ఓవర్కమ్ ఎనీ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో వచ్చేటువంటి ఏ కష్టాన్నైనా నువ్వు ఎదుర్కోవడానికి అది దోహదపడుతుంది. We will subdivide this into parts, 3 parts, and we will try to understand. Number 1, what is the source of the spiritual knowledge? ఈ యొక్క ఆత్మపరమైనటువంటి జ్ఞానమునకు సోర్స్ ఏంటి, కేంద్రం ఏంటి? వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్. ఇట్ ఈస్ హిస్ కాలింగ్. అది ఆయన యొక్క పిలుపు, అది ఆయన యొక్క ఆశ. అండ్ హీ క్రియేటెడ్ అస్ సో దట్ వీ కెన్ నో దాట్. ఆయన మనల్ని సృష్టించింది దానికోసమే, దట్ వీ మే నో దాట్. అది మనం తెలుసుకోవాలని. సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్, గాడ్ ద ఫాదర్. ఇట్ కమ్స్ యాజ్ ఎ రెవల్యూషన్. అది ఒక ప్రత్యక్షత ద్వారా మనకి అనుగ్రహించబడుతుంది. ప్రత్యక్షత అనంటే మనం కష్టపడితే వచ్చేది కాదు, ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని మనం స్వీకరిస్తే వచ్చేది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ ఈస్ త్రూ హిజ్ రెవల్యూషన్, నాట్ త్రూ అవర్ వర్కింగ్ అవుట్. మనం ఏదో కష్టపడితే వచ్చింది కాదు. ఇట్ కమ్స్ త్రూ హిజ్ రెవల్యూషన్. ఇట్ హ్యాస్ హోప్ ఇన్ గ్లోరియస్ డెస్టినీ. ఆ రెవల్యూషన్లో ఇంకా చాలా గొప్ప విషయం తెలుసా? ఇట్ హ్యాస్ హోప్ ఇన్ గ్లోరియస్ డెస్టినీ.
అది ఆ ప్రత్యక్షత ఎక్కడికి నడిపిస్తుంది అంటే అద్భుతమైనటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి అంతానికి. మూడోది, ఇట్ కమ్స్ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్. అది పరిశుద్ధాత్ముడి ద్వారా మనకి అనుగ్రహించబడింది. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసు క్రీస్తులో అది దాచబడి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్, presented through the Holy Spirit. It is God's revelation, but not workout. It is Father's source. So ఇందులో దేవుడు ఈ యొక్క ప్రత్యక్షతను ఇచ్చినప్పుడు పౌలు యొక్క ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ పాల్స్ కన్సర్న్ ఈజ్ that when that knowledge is appropriated in our life, it will bring a transformation in us. తెలుసుకుంటే కనుక సరిపోద్ది అనుకుంటే కనుక కాదు. అర్థమైందా? మనము ఒక కూర ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుంటే కనుక సరిపోదు, కూర ఉండాలి. తర్వాత మనము ఒక సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ తెలుసుకుంటే కాదు, దాన్ని అప్లై చేస్తే కనుక దెన్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అప్రాప్రియేషన్ విల్ బ్రింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో అది ఆయన యొక్క ప్రేయర్ అన్నమాట. మీరు తెలుసుకున్న వాళ్ళని, దట్ యు మే నో, తన్ను తెలుసుకున్నటి యందు, ఇన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ దేర్. We need to know, and that knowledge should be appropriated in our life. Humans cannot know God in a personal way without Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు లేకుండా మనకి తండ్రి దేవుడు తెలుసుండేవాడు కాదు. ఈ నాలెడ్జ్లో 3 tenses ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. టు స్టార్ట్ నోయింగ్ హిమ్ ఈజ్ సాల్వేషన్. టు స్టార్ట్ నోయింగ్ హిమ్ ఈజ్ సాల్వేషన్. ఆయన తెలుసుకోవటం ఆరంభించావంటే నీలో రక్షణ కార్యం ఆరంభమైందని అర్థం. దాన్ని సాల్వేషన్ అంటారు. ఇఫ్ యు కంటిన్యూ టు నో హిమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సాంక్టిఫికేషన్. ఆయన తెలుసుకోవటంలో నువ్వు కొనసాగుతున్నట్లయితే దాన్ని పరిశుద్ధపరచబట్టం అంటారు. మూడోది, టు పర్ఫెక్ట్లీ నో హిమ్ వెన్ యు గో దేర్ ఇన్ టు హెవెన్, ఇట్స్ కాల్డ్ గ్లోరిఫికేషన్. పరిపూర్ణంగా ఆయన్ని తెలుసుకోగలిగావనంటే కనుక నువ్వు పరలోకములో మహిమను పొందావని అర్థం. To start knowing him is salvation. To continue knowing him is sanctification. To perfectly know him is glorification. ఇవన్నీ కూడా రెవల్యూషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. సో ద సోర్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ is the Father in Christ through Holy Spirit. That simply you can understand. Now the second one is this, the channel of spiritual blessing. అయితే ఈ యొక్క ఆత్మపరమైనటువంటి జ్ఞానము మన దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది? 2 words ఆయన ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటి ఆ 2 words అని అంటే కనుక, ఇట్ ఈస్ త్రూ ఎన్లైటన్మెంట్. ఇట్ ఈస్ త్రూ ఎన్లైటన్మెంట్. ఆయన ప్రత్యక్షతను బట్టి, జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత గల మనసును అనుగ్రహించడం బట్టి. దట్స్ నెంబర్ 1. ఇట్ ఈస్ త్రూ స్పిరిచువల్ డిజర్న్మెంట్. స్పిరిచువల్ డిజర్న్మెంట్, మన మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున స్పిరిచువల్ డిజర్న్మెంట్ బట్టి, తర్వాత ఆత్మీయ వెలిగింపును బట్టి, అర్థమైందా, ఈ యొక్క విషయాలు నేర్చుతాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ టైటిల్. నౌ ఐ విల్ గో ఇన్ టు డీటెయిల్ దీస్ 2 issues. ఈ 2 issuesని మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకటి ఏంటంటే నాలెడ్జ్, తెలివి, జ్ఞానము, స్పిరిచువల్ ట్రూత్. మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయున గల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు, మే గివ్ యూ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిమ్. God's revelation is complete. Let me explain this. God's revelation is complete. మానవులకి ఎంత ప్రత్యక్షత అయితే ఇవ్వాలో దేవుడు అది పరిపూర్ణంగా ఇచ్చాడు. దాట్స్ బైబిల్. అపోస్తలుల కాలముతో ఆ ప్రత్యక్షత పూర్తయిపోయింది. దెర్ ఈస్ నో న్యూ రెవల్యూషన్ ఆఫ్టర్ ద అపోజల్స్. అపోస్తలుల తర్వాత ఇంకో క్రొత్త ప్రత్యక్షత అనేది ఇంకేమీ లేదు. హోలీ స్పిరిట్ గేవ్ దట్ రెవల్యూషన్ త్రూ ది అపోజల్స్. పరిశుద్ధాత్ముడు అపోస్తలుల ద్వారా ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను మనకి ఇచ్చాడు. అయితే నౌ దట్ వీ హ్యావ్ ద బైబిల్, నౌ దట్ వీ హ్యావ్ ద రెవల్యూషన్ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్ముడి ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షత, దేవుని వాక్యం మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ వి రీడ్, దాన్ని చదివినట్లయితే, లెట్ మీ మేక్ దిస్ వెరీ మచ్ క్లియర్, ఇఫ్ వి రీడ్ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. యు మైట్ బి ఎ PhD పర్సన్, యు మైట్ బి ఎ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ యొక్క లోకములో చాలా తెలివి కలిగినటువంటి వ్యక్తివి అయి ఉండొచ్చు, చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విద్య కలిగినటువంటి వ్యక్తివి అయి ఉండొచ్చు. బట్ ద స్టేట్మెంట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇస్ దిస్,
The natural mind cannot understand the spiritual things. భౌతికమైనటువంటి మనసు, లేకపోతే ఈ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి, భౌతికమైన మనసు అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి మనసు పరసంబంధమైనటువంటి విషయాలను గ్రహించలేదు. It cannot understand. You cannot watch a 3D movie with a 2D glass. You cannot understand. బోజర్గా ఉంటుంది. You cannot understand. Same with it. So we need to have a 3D glass. So కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత 3Dలో ఉంది, మనమేమో 2D. సో పరిశుద్ధాత్ముడు అనే కళ్ళద్దాలు వేసుకుంటే కనుక, when we have the glasses called Holy Spirit, he illuminates, దాన్ని వెలిగింప చేస్తాడు, to understand them. Illumination helps us to understand the revelation. దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షతను అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే సహాయాన్నే వెలిగింపు అని అంటారు. అదేనా? సో దీన్నే మనం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే హృదయంలో వెలిగింపు కలిగించడం అని అంటూ ఉంటారు. ఓకే, దమాక్క బత్తి జలం అని అంటారు కదా, దమాక్క బత్తి జలం. వీడికి ట్యూబ్లైట్ ఇప్పుడు వెలిగిందిరా, వీడికి లైట్ ఇప్పుడు వెలిగిందిరా అని అంటూ ఉంటారు. సో దాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. సో బైబిల్ ఉంటే నేను చదివేసుకుంటానులే అంటే కాదు. We need to seek the help of the Holy Spirit to understand the revelation of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క ప్రత్యక్షతను అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు కావాలి. సైన్స్ టెక్స్ట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి సైన్స్ టీచర్ కావాలి. మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి మ్యాథ్స్ టీచర్ కావాలి. తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి తెలుగు టీచర్ కావాలి. బైబిల్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ బుక్ that can be could be understood only with the help of the Holy Spirit. Now I hope I made you to understand. Chaala mandi Bibles intlo untayi. Most of the Christians, they have Bibles. If there are 5 people in a family, there will be not less than 8 to 10 Bibles, maybe more also. Inka antakante ekkuva untayemo Bibles. We have more Bibles in our desks, in our shelves, in our cars, bikes. We have Bibles. There is no problem. There is no shortage of the black and white Bible. తెల్ల కాగితాల్లో నల్ల అక్షరాలు కలిగినటువంటి బైబిల్ విషయంలో మనకే కొదువ లేదు. బట్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ we don't have the third dimension to understand it. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మూడో డైమెన్షన్ లేదు. సో అది ఎప్పుడు కలుగుద్ది అంటే ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క సహాయాన్ని కోరుకుంటాం. Therefore, let me make this statement. Many believers live in spiritual poverty because they miss the spiritual angle. చాలా మంది విశ్వాసులు ఆత్మపరమైనటువంటి పేదరికంలో ఎందుకు ఉంటారంటే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయాన్ని కోరరు కాబట్టి. So that's about knowledge. Now, the second point is wisdom. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే కనుక స్పిరిచువల్ ట్రూత్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం. స్పిరిచువల్ ట్రూత్ ఉంటే కనుక స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీలోకి వెళ్తాం. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే స్పిరిచువల్ ట్రూత్ ఉంటుంది. వెన్ యూ హ్యావ్ ద స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, ఆత్మీయమైనటువంటి తెలివితేటలు ఉంటే ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యం ఉంటుంది. ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యం ఉంటే కనుక ఆత్మీయమైనటువంటి ఆత్మపరమైనటువంటి పరిపక్వతలోకి మనం వెళ్తాం. It is the wisdom that gives us spiritual maturity. Let us see what is it. మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున, having the eyes of your hearts enlightened. ఇందాక illumination అనే పదం ఉపయోగించారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ enlightened అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాను. అయితే మనోనేత్రములు అన్నటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు let me tell you one thing. When Paul writes, and most of the New Testament writers write, they use the inner man, అంతరంగ పురుషుడు. ద ఇన్నర్ మ్యాన్, అంతరంగ పురుషుడు. ఇప్పుడు అవుటర్ మ్యాన్కి ఐస్ ఎలా ఉంటాయో, ఇయర్స్ ఎలా ఉంటుందో, టంగ్ ఎలా ఉంటుందో, నోస్ ఎలా ఉంటుందో, లెగ్స్ ఎలా ఉంటాయో, హ్యాండ్స్ ఎలా ఉంటాయో, టచ్ ఎలా ఉంటుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఇన్నర్ మ్యాన్ ఆల్సో హ్యాస్ ఐస్, ఇయర్స్, టంగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్పోకెన్ ఆఫ్ సో మెనీ టైమ్స్. మీ మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలిగించను.
in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. That means though the word has been declared, you are not able to receive because the inside eye is closed. Walk after Christ. Kristu వెంబడి నడువు అని అన్నప్పుడు he's not speaking about a physical eye, he's speaking about a spiritual eye. చెవులు కలిగినటువంటి వాడు వినును కాక. He's not speaking about the physical deafness, he's speaking about the spiritual deafness. So the inner man, ఈ ఇన్నర్ మ్యాన్ లో 3 aspects are there. One is heart, that speaks about emotion, mind, that speaks about thinking and reason, and soul, that speaks about the will. ఈ మూడు. We must have the spiritual eye, ear, tongue, touch, walk. Without the help of the Holy Spirit, one cannot have these. పరిశుద్ధాత్ముడు లేకుండా మనోనేత్రాలు తెరుచుకో, మనో చెవులు వినో. అర్థమైందా? We cannot walk spiritually. ఆత్మానుసారముగా నడవటం, ఆత్మ పరమగా నడవటం ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలుసా? when you have the Holy Spirit. The Holy Spirit indwells all believers. ప్రతి ఒక్కరిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటాడు. అది గొప్ప విషయం కాదు. అయితే పౌలు భక్తుడు దేని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే, సరే ఆత్మపరంగా నువ్వు జన్మించావు, నీలోకి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు. నౌ బికాజ్ యూ హ్యావ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్సైడ్ యూ, స్లోలీ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్లీ యూ షుడ్ మూవ్ ఆన్ టు స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ. ఆత్మపరమైనటువంటి పరిపక్వతలోకి నెమ్మదిగా ఎదగాలి. అది ఆయన యొక్క ప్రార్థన. డిడ్ ఐ మేక్ సెన్స్? సో నువ్వు పుట్టావు. ఇప్పుడు మనలో కొంతమంది ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు మీలో చాలా మంది గిల్ట్ అనిపిస్తుంది, సిగ్గు అనిపిస్తుంది. ఏ అనంటే మీరు 3-4 generations నుంచి క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టుండొచ్చు. నెంబర్ 2, మీలో కొంతమంది 40 years, 30 years, 50 years అయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ నోట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫర్ 10 years, 15 years, 20 years. అయితే మనలో ఇంకా బేసిక్స్ దగ్గరే ఉంటాం. వి డోంట్ గ్రో. We have become spiritual dwarfs. ఆత్మీయమైనటువంటి మరుగుజ్జులు అయిపోయాం. The reason is this: we don't have spiritual knowledge, spiritual truth, and spiritual maturity. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే స్పిరిచువల్ ట్రూత్ ఉంటుంది, స్పిరిచువల్ ట్రూత్ ఉంటే కనుక నెమ్మదిగా స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీలోకి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. సో నౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్? ఎక్కడ మనము పడిపోతున్నామో అర్థమైపోయింది కదా. సో ద బేసిక్ థింగ్ ఈజ్, మనం చేయగలిగేది ఏంటంటే ఓపెన్ ద బైబుల్ అండ్ రీడ్. మనం చేయగలిగేది ఏంటంటే బైబిల్ తెరిచి చదవటం. అండ్ దెన్ వీ కెన్ డూ లైక్ దిస్: ప్రభా, నేను ఇది చదివాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాకు సహాయం చేయి, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం నాకు కృప చూపించు. ఫ్రమ్ మార్నింగ్, probably I started about 5 o'clock in the morning, India time, and I gave 3 breaks, 3 breaks ఇచ్చాను. ఒక బ్రేక్ మార్నింగ్ చర్చ్కి వెళ్ళటానికి, ఒక బ్రేక్ మధ్యాహ్నం 1 గంట సేపు పడుకోవడానికి, ఒక బ్రేక్ ఈవినింగ్ కొంచెం బయట అలాగా తిరగడానికి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, the whole day from morning 5 o'clock till now, I was studying this passage and asking the Spirit of God to open it for me. పరిశుద్ధాత్మని నేను అడుగుతూనే ఉన్నాను, ప్రభా ఇది నాకు ఓపెన్ చేయి ప్రభా, పరిశుద్ధాత్మ దేవని ఇది నాకు అర్థమయ్యేటట్లు చేయి, సో దాట్ ఐ కెన్ అప్రాప్రియేట్ ఇన్ మై లైఫ్, నా జీవితంలో అన్వయించుకోవటమే కాకుండా, సో దాట్ ఐ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ, మీతో నేను పంచుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతూ ఉంటుందని. అండ్ వాట్ ఆల్ ద హోలీ స్పిరిట్ హ్యాస్ ఎన్లైటెన్డ్ మీ, పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదైతే నాకు ప్రత్యక్షపరిచాడో, ఏదైతే నాకు అర్థమయ్యేటట్లు చేశాడో, వెలిగింపు చేశాడో, దాన్ని మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ 2 things. The source of spiritual knowledge is God the Father, and the channel of the spiritual knowledge is the Holy Spirit, Parishuddhatma. And what is the content of the spiritual knowledge? 3 things I said. The source of spiritual knowledge is the Father, తండ్రి నుంచి మనకు వచ్చింది. The channel of the spiritual knowledge is the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడి ద్వారా మనకు వస్తుంది. The content of the spiritual knowledge, దాన్ని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్కి ఓసారి మళ్ళీ మాట చదువుతున్నాను. మరియు మీ మనోనేత్రము వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధుల్లో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహమైశ్వర్యము ఎట్టిదో,
ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహిమత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకోవాలని వాళ్ళని. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమ స్వరూపియగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకునేటి యందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత గల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనల యందు మిమ్మును గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. Now when we clearly understand the middle part, it speaks about the content. Number 1, ఎట్టిదో అనేది 3 సార్లు కనబడుతుంది. అందుట్లో మొదటిది, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద హోప్ టు విచ్ హీ కాల్డ్ అస్. తన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, the hope that we have in his calling. రెండోది, it is about the riches of glorious inheritance in the saints. పరిశుద్ధులందరిలో ఆయనకున్నటువంటి మహదైశ్వర్యం అదేంటో తెలుసుకోవడానికి. మూడోది, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇమ్మెజరబుల్ గ్రేట్ పవర్ టు ద బిలీవర్స్. ఆయన విశ్వాసులకి అనుగ్రహించినటువంటి ఆ గొప్ప శక్తి ఏంటిదో, నిరీక్షణ ఏంటో, మనకున్నటువంటి ఐశ్వర్యం ఏంటో, మనకున్న శక్తి ఏంటో. బ్యూటిఫుల్. హోప్, ఇన్హెరిటెన్స్, పవర్. హోప్, ఇన్హెరిటెన్స్, పవర్. ఈ 3 మన కంటెంట్ అనమాట. ఈ 3 విషయాలు మనం చూద్దాం. పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, ద హోప్ టు విచ్ హీ హ్యాస్ కాల్డ్ యూ. We are already saved because we are believers. But this prayer goes beyond salvation. నీవు రక్షింపబడ్డారు, పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు, అయిపోయింది కాదు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే, గాడ్ when he called you, on that day he started working in you. నీ కోసం ముందు ఎప్పుడో పనిచేశాడు, కానీ నీలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు. He worked for you before you are born. He has chosen you before the creation of the world. But he started working in you when you allowed him into your heart. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నీ హృదయంలోకి ఎప్పుడైతే స్వీకరించావో అప్పటి నుంచి ఆయన నీలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు. And the one who started working in you, he wanted to finish it. Philippians 1:6 says, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to a completion at the day of Jesus Christ. మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. Now, do you know what is the hope we have? I want to give you a very strange illustration. మా అన్నయ్య కూతురు, niece, she started learning riding the cycle. So she asked me help. ఏమని అడిగిందంటే, మన సైకిల్కి, ఇండియన్ సైకిల్స్కి వెనకాల క్యారేజ్ లాగా ఉంటుంది కదా, ఎవరినో కూర్చోవడానికి కానీ లేకపోతే ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి కానీ. ఓకే, సో దాన్ని పట్టుకుంటే ఆమె ముందు తొక్కుకుంటే వెళ్తుంది అనమాట. సో వాట్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఐ హ్యావ్ టు హోల్డ్ టు దాట్ అండ్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ హర్ అండ్ షీ రైడ్స్ ద సైకిల్ అనమాట. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్, ఐ లెఫ్ట్ ద క్యారేజ్ బట్ ఐ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ ఓన్లీ బిసైడ్ హర్, హోపింగ్ దట్ ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ దాట్. ఆమె ఏమనుకుందంటే నేను దాన్ని పట్టుకున్నాను అనుకొని తొక్కేసుకుంటే వెళ్ళిపోయింది. కొంచెం దూరం తొక్కిన తర్వాత నేను వదిలేశానే అని చెప్పాను. అప్పుడు షీ స్టార్టెడ్ ఫాలింగ్. డూ యూ నో, షీ హ్యాడ్ ఎ హోప్ దట్ ఓకే, మై అంకుల్ ఈస్ హోల్డింగ్ మై సైకిల్, సో ఐ విల్ నాట్ ఫాల్, ఐ విల్ గో హెడ్. సో విత్ దాట్ షీ కంటిన్యూడ్. నో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్. దేవుడు నేను పట్టుకున్నాడు, ఆయన నువ్వు పరిగెట్టడమే, నువ్వు ఎక్కడైనా పడిపోతున్నట్లయితే ఆయన లేపు నుంచో పెడతాడు. సో దాట్ గివ్స్ యూ గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు గో అహెడ్. Great confidence. Now, what we realize from this is this: God is working in us. దేవుడు మనలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. God is working through us. దేవుడు మన ద్వారా పనిచేస్తున్నాడు. The only thing what we have to do is just to cooperate with him. If you have that kind of knowledge, it motivates you. అది నీకు గొప్ప ఆశను కల్పిస్తుంది, నీకు ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తుంది, నీకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. I can do with this motivation. ఈ యొక్క మనకి ప్రోత్సాహం ఉన్నట్లయితే, రిమెంబర్, యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ with God beside you, with a God driving you, your values will change, your priorities will change, your thinking will change, everything will change. Everything. ఎందుకనంటే it is now controlled by him. ఆయనతో ఆధారపడుతుంది. My friends, what happens if you don't have hope? మనకు గనక నిరీక్షణ లేకపోతే అవర్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ డ్రెడ్ఫుల్. చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది.
వి మే గివ్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్, మధ్యలోనే వదిలేయచ్చు. మీలో చాలా మంది పాపములో పదే పదే ఎందుకు పడిపోతున్నారు తెలుసా? యూ హ్యావ్ లాస్ట్ హోప్. మీలో నిరీక్షణ కోల్పోయారు. మీరే కష్టపడి చేసి చేసి ఇక నేను చేయలేనురా అని పడిపోయారు. వై షుడ్ యూ స్ట్రగల్ లైక్ దాట్? ఇట్ ఈస్ గాడ్ వర్కింగ్ ఇన్ యూ అండ్ త్రూ యూ. దేవుడు నీలో నీ ద్వారా పనిచేస్తాను. ఐ గివ్ ఎ వెరీ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ దట్ క్యాన్ మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్. July 4th, 1952 జరిగిన విషయం ఇది. I'm giving you the exact date. You can Google it and you can try to find it out. July 4th, 1952. There was a lady by name Florence Chadwick. Florence Chadwick. Florence Chadwick was a long distance swimmer. And she swam across English Channel on either side. ఆమె ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు, రెండు సైడ్లు కూడా ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఆమె ఈదుకుంటూ వెళ్ళింది. Now, on that day, July 4th, 1952, she wanted to swim 48 miles, 48 మైళ్ళు, క్యాడిలీ ఐలాండ్ నుంచి కాలిఫోర్నియాకి, క్యాండిలీ ఐలాండ్ నుంచి కాలిఫోర్నియాకి. She wanted to swim and she started swimming. But on that day, July 4th, 1952, it was very foggy. వెరీ వెరీ ఫాగి, చాలా మంచుతో ఉన్నది. షీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఈవెన్ ఫ్యూ ఫీట్, కొంచెం దూరం కూడా ఆమె చూడలేకపోతుంది. ఇట్స్ డ్యామ్ కోల్డ్. అయినప్పుడు కూడా ఆమె స్విమ్ చేసింది. షీ స్వామ్ ఫర్ అబౌట్ 15 hours, 15 గంటలు ఆమె స్విమ్ చేసింది. ఆ తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ ప్లీడింగ్, నో లిఫ్ట్ మీ అప్, ఐ కాంట్ స్విమ్ ఎనీమోర్, లిఫ్ట్ మీ అప్, ఐ కాంట్ స్విమ్ ఎనీమోర్, లిఫ్ట్ మీ అప్. ఆమె యొక్క ట్రైనర్, నో ఇట్స్ ఇంకో కొంచెం దూరమే, ఇంకో కొంచెం దూరమే అని చెప్తున్నాడు. కానీ షీఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు లిసన్. ఆమెను ఇంకా వెన్ షీ వాజ్ గివింగ్ అప్, వాళ్ళు ఆమెను లిఫ్ట్ చేశారు. వెన్ షీ లిఫ్టెడ్ అప్, డూ యు నో, షీ వాజ్ హార్డ్లీ 1.5 miles అవే ఫ్రమ్ ద కోస్ట్. 1.5 miles అవే ఫ్రమ్ ద కోస్ట్. ఆమె కోస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత షీ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ రిగ్రెట్స్. ఆమె ఏం బాధపడలేదు. ఆమె ఏముందో తెలుసా? I was not able to make to the shore because I could not see the shore. నేను ఒడ్డుకి చేరుకోవడానికి ప్రోత్సాహాన్ని పొందలేదు, ఎందుకనంటే నాకు ఒడ్డు కనబడలేదు కాబట్టి. When she was able to see the shore, ఒకవేళ చూడగలిగినట్లయితే she would have swam it. Exactly after 2 weeks, she swam again. But this time, she finished it. ఎందుకు తెలుసా? On that day, it was not foggy. And she was able to see the coast. My friends, in the Spirit of God, can you see the coast? In Jesus Christ, can you see the coast? యేసు క్రీస్తులో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు గమ్యాన్ని చూడగలవా? If you have that hope, you are called to that hope. పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, the hope to which he has called you. He's calling you from the shore. Hey, నేనుకున్నాను దా, నేనుకున్నాను దా. What a beautiful thing it is. We are actually swimming to the shore. And once we reach the shore, all our problems are gone. So that should motivate us. So that was the prayer. ఇప్పుడు మన జీవితం గురించి కూడా అట్లా ప్రార్థన చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించండి. ప్రభువా, నేను గమ్యానికి చేరుకోవాలి, నేను చేరుకుంటాను, ఈదుతున్నాను, ఇప్పుడే నా పాపం విషయంలో ఈదుతున్నాను, నాకున్న వీక్నెసెస్ విషయంలో ఈదుతున్నాను, నాకున్న కష్టాల విషయంలో ఈదుతున్నాను. ఐఎమ్ స్విమ్మింగ్ amidst my challenges, my troubles, my weaknesses, my problems, my issues. But I have a hope. Soon I will reach the shore. నాకు నిరీక్షణ ఉంది, నేను ఖచ్చితంగా గమ్యానికి చేరుకుంటాను. That is the first one. And what is the second one? పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, riches of his glorious inheritance in the saints. పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, riches of his glorious inheritance in the saints. అయితే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే riches of his glorious inheritance in the saints, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం. పరిశుద్ధులకు అని లేదు, ఫర్ ద సెయింట్స్ అని లేదు, ఇన్ ద సెయింట్స్ అని ఉంది. అంటే ఏంటి తెలుసా? దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క మహిమైశ్వర్యము మనకి బయట లేదు,
మనలో ఉన్నది. The glorious inheritance is not outside us, it's inside us. Please let this sink into you. Let this sink into you. ఇది మీ జీవితంలోకి రానియండి. దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క స్వాస్థ్యము ఇట్స్ నాట్ అవుట్ సైడ్ అస్, ఇట్స్ ఇన్సైడ్ అస్. హ్యావ్ యూ సీన్ దట్? పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిందో. రిచెస్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ద సెయింట్స్. గాడ్ లుక్స్ ఎట్ యూ అండ్ కాల్స్ యూ హిజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దేవుడు నీ వైపు చూసి ఏమంటాడు తెలుసా? నా స్వాస్థ్యము అంటాడు. మనం మన పిల్లల్ని చూసి నా బంగారం అని అంటాం కదా. మనము చాలా కాలం తర్వాత ఒకవేళ ఇఫ్ యు బికమ్ ఏ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ యు హోల్డ్ యువర్ బేబీ, యు కిస్ ద బేబీ అండ్ సే నా బంగారం, బికాస్ ఇన్ దాట్ బేబీ యు ఫైండ్ యువర్ వర్త్. In that child you find your identity. So in the same way, God looks at a believer and says, you are my gold. No, na bangar. You are my inheritance. Neelo pettan nenu aastini. Ekkado petaledu nenu aastini. Neelo pettan nenu. God deals with us on the basis of that. దేవుడు మనలో బంగారం పెట్టాడు కాబట్టి బయట ప్రజలు మనల్ని మట్టి అనొచ్చు. The world outside calls you foolish, dirty, dumb అని అనొచ్చు. But when God looks at us, he looks in a different way. I'll give you 2 examples. Old Testament నుంచి ఒకటి, New Testament నుంచి క్విక్గా. గిడియోన్ మీకు తెలుసు కదా. గిడియోను పిరికోడు, పచ్చి పిరికోడు, ఎక్కడో మోల్లో. ఈజ్ వెరీ వాట్ యు కాల్ కోవార్డ్లీ పర్సన్. ఆ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్స్తో ఎక్కడో మోల్లో కూర్చొని సీక్రెట్గా ఆయన గోధుమలు బాగు చేసుకుంటున్నాడు. ఈజ్ అ సీక్రెట్ బిలీవర్. అలాంటి వ్యక్తిని పట్టుకొని when the first time God looks at Gideon, do you know what he calls? A mighty man of valor. పరాక్రమము కలిగినటువంటి వాడ. పిరుకోడిని పట్టుకొని అలా అంటున్నాడు. Do you know why he called him like that? Gideon, I see that kind of inheritance in you. నీకు తెలియదు ఇంకా అది. I saw that. రెండో వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా? సైమన్. కొత్త నిబంధనలో సైమన్ చాలా వాబ్లింగ్ టైప్. మనం పేతురు రాసిన పత్రికలో చూసాం. చాలా వాలటైల్, ఊగిసలాడేవాడు. డూ యు నో ద ఫస్ట్ టైం జీసస్ లుక్స్ అట్ సైమన్, హీ కాల్స్ హిమ్ యాజ్ సీఫాస్, ఎ స్టోన్. బండలో అంటాడు. ద వరల్డ్ లుక్స్ అట్ యూ యాజ్ ఇంపల్సివ్ క్యారెక్టర్, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ యూ యాజ్ ఎ strong character, because that's the inheritance I see in you. నీలో ఉన్నటువంటి సత్తా అది నేను పెట్టేదాన్ని. The only thing is you need to make it real. నువ్వు దాన్ని రియల్ చేయాలి. So my friend, God will be glorified in us. దేవుడు మహిమ పొందేది నీలో. And we are God's wealth. మనము దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యం. That should lead us to live a life of dedication and devotion. అది మనకి దేవుని ఎడల భక్తి భావాన్ని పెంపొందించేదిగా ఉండాలి. సో టిల్ నౌ వి హావ్ సీన్ 2 things. పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, ద హోప్ టు విచ్ హి హస్ కాల్డ్ యు. రెండోది, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఏంటో, మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, రిచెస్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ద సెయింట్స్. ఇక మూడోది, బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో, ద immeasurable greatness of his power towards us who believe. The immeasurable greatness of his power towards us who believe. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఆయన అనుగ్రహించేటువంటి immeasurable greatness of his power. Immeasurable అంటే తెలుసా? కొలవలేం అంట దాన్ని. అక్కడ యాక్చువల్గా పవర్ అన్న చోట గ్రీక్ వర్డ్ ఉపయోగించింది ఏంటి తెలుసా? డైనమైట్. పూర్వకాలంలో అంటే దోస్ పీపుల్ హూ లివ్డ్ హూ హాజ్ రిడన్ ఎ సైకిల్ మేబీ 40 years ago, పూర్వకాలంలో ఎలా ఉంటుందంటే సైకిల్కి వెనకాల ఒక డైనమో ఉంటుంది. ఆ డైనమో టైర్కి
తిరుగుతూ ఉంటే కనుక ముందు ఒక లైట్ వెలుగుద్ది. ఇట్స్ ఎ సింపుల్ టెక్నాలజీ, సింపుల్ ఫినామినా. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ పవర్, ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ బ్యాటరీ. ఈ యొక్క టైర్ తిరుగుతూ ఉంటే కనుక ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎనర్జీ అండ్ ద లైట్ గ్లోస్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఎంత స్పీడ్గా తొక్కితే లైట్ అంత బాగా వెలుగుద్ది అనమాట, ఎంత స్పీడ్గా తొక్కితే. సో ఇన్ ద సేమ్ వే గాడ్ హ్యాస్ పుట్ ఇన్ అస్ ఎ డైనమో. గాడ్ హ్యాస్ పుట్ ఇన్ అస్ ఎ డైనమో. సో ఆ డైనమోని ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత పవర్ బయటకు వస్తుంది అనమాట, ఎంత పవర్ వస్తుంది. లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ లివ్ లైక్ జాన్ డి రాక్ఫెల్లర్. Do you know who is John D. Rockefeller? In the whole world, John D. Rockefeller is considered to be the first billionaire. The first billionaire. When he was called the first billionaire, this was his life. He was living on crackers because he could not eat proper food, proper diet, crackers and milk. That's all. He was not able to take the complete diet because his stomach was having lot of troubles. ఆయనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, కడుపులో సమస్యలు ఉన్నాయి, కాబట్టి బిస్కెట్లు పాలుతో బతికేవాడు. అండ్ దట్ లెడ్ హిమ్ టు స్లీప్లెస్ నైట్స్. తనకు నిద్ర పట్టేది కాదు. దేర్ యూస్ టు బి 4 people outside his bedroom every time watching. ఎందుకంటే ఆయన నిద్ర పట్టేది కాదు. Imagine the billionaire not able to eat properly, not able to sleep properly. Then he's a billionaire. చాలా మంది Christians, they live like John D. Rockefeller. They are sleepless and they are not having satisfaction. సంతృప్తి లేదు, సంతోషం లేదు, షాలోమ్ బేసిక్గా లేదు. ఎందుకు అనంటే the devil has robbed that dynamo. ఆ డైనమో నీకు అందకుండా చేసాడు అడంతే. These are the reasons why we have sleeplessness and peace. We don't have peace. Reason number 1, guilt. మనలో చాలా మంది గిల్ట్ ఉంది. Guilt of doing what we should not do. Guilt of not doing what we could have done. Guilt. అపరాధం. And this guilt comes out of sin. రెండోది lack of knowledge. తెలియకపోవటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్సెస్ చదువుతుంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, we were looking for inheritance outside us. It's inside us. The only thing is we need to appropriate it. The Spirit of God is inside us. పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నాడు, శక్తి మనలో ఉన్నది. దాన్ని అప్రాప్రియేట్ చేసుకోవాలి. మనం చేసుకోలేదు. Lack of knowledge, guilt. These are the 2 main reasons. These are the 2 main reasons for us to live without satisfaction, without peace. Paul, while writing to Philippians, chapter 4, verse 13, I can do all things in and through his strength. I can do all things through him who strengthened me. నన్ను బలపరచువాని యందు నేను సమస్తమును చేయగలను. నన్ను బలపరచువాడు ఎక్కడున్నాడు? కొండ మీద కూర్చున్నాడా? ఎక్కడో బయట ఉన్నాడు ప్రభువా అని అరవడానికి? లేదు. హీస్ ఇన్సైడ్ అస్. హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ అస్. గట్టిగా అరవాల్సిన అవసరం లేదు, పళ్ళు బిగిచే అనాల్సిన అవసరం లేదు. హీస్ ఇన్సైడ్ అస్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు అప్రాప్రియేట్. వీ డిడ్ నాట్ దట్. There is no need to live a defeated life. If so, we have not realized and released the power in God. ఓటమి కలిగిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామంటే మనము గుర్తించలేదు, దాన్ని జీవితంలో అన్వయించుకోలేదు. Some suffer with sinful habits, sinful weaknesses, weak willpower. ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా ఇది? Because we did not recognize, we did not realize, we did not release. విశ్వసించు మనయందు, we have enough to live above the circumstances. If you know and believe, విశ్వసించు మనయందు, if you know and believe, we have power within us. We are in Christ. We have the Holy Spirit indwelling us. Through adoption, we have become the child of God.
Through the Spirit of God, we have been sealed, we have been secured, and now through the appropriation of the power that is given to us, we grow into maturity. పరిపక్వతలోకి ఎదుగుతాం. We will be transformed slowly into His image. Birth is a crisis, but growth is a process. పుట్టుక అనేది ఒక రోజు జరుగుతుంది, కానీ పరిపక్వతలోకి ఎదుగుదల అనేది లైఫ్ లాంగ్ జరిగేది. సో వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ టూ థింగ్స్, స్పిరిచువల్ కన్సర్న్ అండ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. వర్సెస్ 15 to 19 చూసాం. యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ అప్ టు 23, but it will take more than half an hour from here. So we already crossed 50 minutes. So I've just stopped here, and we will look back, and we will have some time of prayer. పౌలు భక్తుడికి ఉన్నటువంటి స్పిరిచువల్ కన్సర్న్ చాలా గొప్పది. ఇట్స్ ఎ ప్యాషన్ దట్ ఎవ్రీ బిలీవర్ షుడ్ హ్యావ్. ఎందుకని ఆ ప్యాషన్ అన్నానంటే, ఫెయిత్, లవ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్, దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్. మనకి 3 ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. ఫెయిత్ ఉందా దేవుడి మీద? అన్ని విషయాల్లో ఆయన చాలిన దేవుడు. ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ హీ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. దట్స్ ఫెయిత్. లవ్, వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్, you love every believer, even though that believer is against you. ఆ విశ్వాసి నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన యందు నువ్వు ప్రేమను కనపరుస్తావు. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్, వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫెయిత్ అండ్ లవ్, ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ యూ వుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్. ప్రతి సందర్భంలో కూడా, జైల్లో ఉన్నా, కష్టాల్లో ఉన్నా, ఉద్యోగం ఉన్నా, ఉద్యోగం ఊడిపోయినా, డబ్బులున్నా, డబ్బులు లేకపోయినా, ఆరోగ్యం ఉన్నా, ఆరోగ్యం లేకపోయినా, in every aspect you may be wondering how. Let me tell you one thing, I can't tell it in words. It's an experience. It's an experience. That's what I can say. It's an experience. We need to grow to that spiritual maturity, faith, love and gratitude. So that is the passion with which Paul prayed. So that is the first point we have learned, the spiritual concern. The second one was spiritual knowledge, the potential a believer has. Dantlo, the source is the Father, and the channel is the Holy Spirit. దేవుడు ప్రత్యక్షపరిచాడు పరిశుద్ధాత్ముడి ద్వారా. పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రత్యక్షపరిచింది మనకి అర్థమయ్యేటట్లు చేస్తాడు, వెలిగింప చేస్తాడు. God the Father reveals through the Holy Spirit. The Holy Spirit not only is the revelation for us, but he also helps us in illumination. దాన్ని మనకి అర్థమయ్యేటట్లు ఆయన చేస్తాడు. So we have understood the spiritual knowledge leads to the spiritual maturity. ఆ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆత్మీయమైనటువంటి పరిపక్వతలోకి అది నడిపిస్తుంది. త్రూ ద ట్రూత్, స్పిరిచువల్ ట్రూత్, ఆత్మపరమైనటువంటి సత్యం ద్వారా. సో నెంబర్ 1, ద సోర్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ద ఫాదర్. ద ఛానల్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ద హోలీ స్పిరిట్. ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, ఆ యొక్క ఆత్మపరమైనటువంటి జ్ఞానము ఉన్నటువంటి విషయాలు 3 విషయాలు. హోప్, నిరీక్షణ. ఇన్హెరిటెన్స్, స్వాస్థ్యము. మూడోది పవర్, శక్తి. హోప్, ఇన్హెరిటెన్స్, పవర్. హోప్ గనక లేకపోతే డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్స్లో ఆగిపోతాం. హోప్ గనక లేకపోతే మన కనుదృష్టి అటు ఇటు తిరిగిపోతుంది. హోప్ ఉంటే గనక గురి యొద్దకే పరిగెడతాం. మన విశ్వాసానికి ఒక కర్త, దాన్ని కొనసాగించు వైపు మనం చూస్తూ గురి యొద్దకే పరిగెడతాం. దట్ ఈస్ ద హోప్. యూ విల్ ఓన్లీ లుక్ దట్ సైడ్, నాట్ హియర్ అండ్ దేర్. సో ఇఫ్ దట్ హోప్ ఈజ్ నాట్ దేర్, if the shore is not seen, if you are not sure where you are heading to, if you are not sure of your destiny, you can't swim. ఇంకా ఈదలేవు, ఇంకా పరిగెత్తు. హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్, ఇంకా చాలండి, ఇంకా కష్టం అండి. Do you know why you made that statement? You lost the hope. You lost the hope. నిరీక్షణ కోల్పోయావు. God has called us into hope, the hope to which he has called you.
పిలుపు వలన ఆయన నిరీక్షణ ఎట్టిదో. రెండోది, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యము ఎట్టిదో. Riches of his glorious inheritance in the saints. Probably you might have heard this for the first time. The inheritance is in us. We are God's wealth. We are God's glory. నీకు విషయం తెలుసా? ప్రపంచంలో ఒక ప్లానెట్ పోతే దేవుడు దాన్ని రిప్లేస్ చేయగలడు. ఒక ప్లానెట్, ఒక కాన్స్టలేషన్ పోతే దేవుడు ఇంకో కాన్స్టలేషన్ సృష్టించాడు. ఒక మిల్కీవే పోతే దేవుడు ఇంకో మిల్కీవేని సృష్టించగలడు. ఒక సన్ పోతే SUN సన్ ఇంకో సన్ను సృష్టించగలడు. ఒక మూన్ పోతే ఇంకో మూన్ సృష్టించగలడు. కానీ ఒక ఎడ్వర్డ్ పోతే ఆయన పోయినట్లే. దట్స్ ఆల్. యు ఆర్ సో ప్రెషియస్ టు గాడ్. యు ఆర్ గాడ్స్ ఇన్హెరిటెన్స్. యు ఆర్ గాడ్స్ వెల్త్. నిన్ను దేవుడు తన స్వరూపంలో తయారు చేశాడు. సో గాడ్ డజంట్ వాంట్ టు లీవ్ యూ. గాడ్ డజంట్ వాంట్ టు లూజ్ యూ. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడలేదు. దేవుడు నిన్ను కోల్పోవడానికి ఇష్టపడలేదు. ఫర్ యువర్ సేక్ హీ వాజ్ విల్లింగ్ టు లీవ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ టు డై ఆన్ ద క్రాస్. తన కుమారుడి యొక్క హస్తాన్ని, చెయ్యి విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు నీ చేయి పట్టుకోవడానికి. బికాస్ యు ఆర్ దట్ రిచ్. You are that rich. You are that kind of inheritance to God. The world may call you waste. నువ్వు చాలాసార్లు నీ గురించి నువ్వు అనుకోని ఉండొచ్చు, నేను వేస్ట్ దాన్నే, నేను వేస్ట్ కానీ. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఇన్ గాడ్ సైట్ యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో నెంబర్ 1, we have been called into a great hope. Number 2, we are the glorious inheritance of God. మూడోది, we have been given the immeasurable greatness of his power towards us who believe. తన యందు విశ్వాసం ఉంచేటువంటి వారికి గొప్ప శక్తిని ఆయన అనుగ్రహించాడు. అండ్ when we know that, ఆ విషయం మనకు తెలిసినప్పుడు, when we believe in that, దాని యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లు, we don't live a defeated life. మనం ఓడిపోయినటువంటి జీవితాన్ని జీవించం. We don't live a defeated life. We live a victorious life. పౌలు భక్తుడు చచ్చిపోక ముందు రాసిన మాట, నా యొక్క విశ్వాసాన్ని కడవరకు కాపాడుకున్నాను, నా పరుగు తుదముట్టించాను. I finished the race. I finished the race. Jesus Christ on the cross when he was dying said, it is finished. It is finished. Jesus Christ, it is finished అని ఎందుకు అన్నాడంటే, he knew the very next minute he is going to hand over his spirit into the hands of the Father, the most trustworthy. Paul was able to make that statement because he knew that when he finishes that, he will be in the eternal glory. That is the immeasurable power they had. What is that power? And when we get that power, what happens to us? We will learn next week. So we have learned 2 points: spiritual concern and spiritual knowledge. 15 to 19. Let's look to the Lord in prayer.